اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ ضمیر الدین احمد کی کہانی سوکھے ساون۔ اور جب اسے محسوس ہوا کہ شرم کے مارے اس کا ماتھا بھیگ چلا ہے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، ماتھا خشک تھا۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور ادھ کھلے دروازے میں سے دالان اسے دھوپ سے بھرا نظر آیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا چاہتی تھی کہ اسے یاد آیا، ارے آج تو اتوار ہے۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے انگڑائی لی، پھر ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کی کنڈی کھول دی۔ اس کے منہ پر لو کا ایک تھپیڑا پڑا۔ سنسان گلی میں دھوپ ننگی ہو کر ناچ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سامنے کے گھر کا دروازہ کھلا اور جامع مسجد کے پیش امام صاحب اٹنگے پاجامے اور گاڑھے کے کرتے میں ملبوس اور گاڑھے ہی کی گول ٹوپی پر بے بالوں کی تولیہ ڈالے جو ان کی گردن کی پشت اور کن پٹیوں کو بھی ڈھانکے ہوئے تھی اور جس کے دو کنارے انہوں نے اپنے دانتوں کے بیچ دبا رکھے تھے، باہر آئے اور گلی کے موڑ کی طرف بڑھ گئے۔ ظہر پڑھانے جا رہے ہوں گے، اس نے کھڑکی بند کرتے ہوئے سوچا۔ اتنی دیر ہو گئی۔ اس نے کروٹ بدل کر ٹائم پیس پر نظر ڈالی جو سرہانے کے پاس ایک تپائی پر رکھی ہوئی تھی۔ 11:30۔ زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، پھر بھی اب اٹھنا چاہیے۔ مگر وہ اٹھی نہیں، بلکہ چت ہو کر بیک وقت چھت کی دھنیاں گننے اور اپنے آپ سے سوال کرنے لگی کہ وہ اتنی گرمی میں رات کو آنگن کی بجائے کمرے میں کیوں سوئی۔ اسٹیشن سے لوٹتے لوٹتے کوئی 2 بج گئے تھے۔ آنگن میں سوتی تو نیند خراب ہوتی کہ صبح ہی صبح سورج کی کرنیں آنکھوں میں گھس جاتی، اور پھر آج جلدی اٹھنا بھی نہ تھا، اس لیے ادھر اسے جواب ملا اور ادھر اس کی نظریں چھٹی اور آخری دھرنی پر سے ہٹ کر اس ٹانگ پر پڑی جس پر سے سوتے میں غرارے کا پائچہ ہٹ گیا تھا اور جس کی گیہوئی رنگت کی سڈول پنڈلی پر یہاں وہاں کالے بال بڑھائے تھے۔ اس نے پنڈلی کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، پھر پائچے کو تھوڑا سا اور اوپر کھسکایا۔ ران صاف تھی۔ اس نے دوسرے پائچے کو بھی اسی قدر اوپر کھسکایا۔ دوسری پنڈلی پر بھی بال بڑھائے تھے مگر ران دوسری بھی صاف تھی۔ اس نے جلدی سے پائچوں سے دونوں رانوں اور پنڈلیوں کو ٹخنوں تک ڈھانکا، جیسے شادی سے پہلے اپنے باپ کی موجودگی میں وہ جلدی سے دوپٹے سے سر اور سینہ ڈھانک لیا کرتی تھی۔ بنانا چاہیے، اور اوندھی ہو کر اس نے ٹانگیں پھیلا دیں۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوا کھول دیں گی۔ پھر دستک ہوئی اور اسے یاد آیا کہ بوا تو کل شام چھٹی لے کر گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی، پیر چپل میں ڈالے، دروازے کی طرف بڑھی، واپس آئی، سرہانے سے اٹھا کر دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ تپتا پکا دالان اور اس سے بھی زیادہ تپتا کچا آنگن پار کر کے باہر کے دروازے پر پہنچی۔ کواڑ کی ایک چوڑی درز میں سے جھانک کر دیکھا اور پھر کنڈی کھول دی۔ بائیں کولہے پر ٹوکری رکھے جس میں سے بانس کی جھاڑو کی موٹ جھانک رہی تھی۔ مہترانی اندر آئی اور سلام بی بی جی کہہ کر پاخانے میں گھس گئی۔ اس نے سلام کا جواب سلام سے دیا اور کواڑ بھیڑ کر باورچی خانے میں چلی گئی اور اسٹوو پر چائے بنانے لگی۔ سنو دلاری، اس نے وہیں سے آواز دی۔ جی بی بی جی، مہترانی نے بھی وہیں سے جواب دیا۔ فنائل سے دھونا۔ اچھا بی بی جی۔ واقعی دلاری رہی ہوگی، بالکل اس میں بامسمہ، رنگت ابھی تک کیسی صاف ہے، اور آنکھیں ہزاروں میں ایک، کسی طرف سے بھنگن نہیں لگتی۔ وہ کہتے تھے کہ امان آباد کے کوئی سید تھے، ان کا نطفہ ہے۔ وہ مسکرائی۔ جب انہوں نے بتایا تھا کہ دلاری کا نام پلیٹ فارم بھی ہے تو ہنسی کے مارے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ محلے کا جو بھی لڑکا بالغ ہوتا تھا پہلے اسی پر ہاتھ صاف کرتا تھا، جیسے چھوٹے اسٹیشنوں کے پلیٹ فارموں پر ہر کوئی بغیر ٹکٹ کے چلا آتا ہے۔ نہیں، ہنسی کے مارے میرا برا حال تو اس لیے ہوا تھا کہ انہوں نے گدگدی کی تھی، اور گدگدی انہوں نے اس لیے کی تھی کہ میں نے شرارت سے پوچھا تھا، کیا آپ نے بھی چہل قدمی کی تھی پلیٹ فارم پر؟ ہائے کتنی گدگدی کیا کرتے تھے۔ رام دلاری، جی بی بی جی، چائے پیو گی؟ اور مہترانی کا جواب آنے سے پہلے ہی اس نے ایک آب خورے میں چائے انڈیل دی۔ پلئیو تو کاہے نہیں پیئیں؟ دلاری آ کر باورچی خانے کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے انگوٹھے اور کلمے کی انگلی سے کھجڑ کا کنارہ پکڑ کر کھجڑ مہترانی کی طرف بڑھایا۔ دلاری کھجڑ لے کر باورچی خانے کی دیوار کے اس حصے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی جو ابھی تک دھوپ سے بچا ہوا تھا، اور پھونک پھونک کر سرڑ سرڑ چائے پینے لگی۔ اس نے ایک پیڑھی جس کے پائے لال اور پیلے رنگ ہوئے تھے پیر سے کھسکائی اور اس پر باورچی خانے کے دروازے میں بیٹھ گئی۔
कोई खबर मिली? उसने पसीने से भीगे मलमल के सफ़ेद कुर्ते को चुटकी से पकड़कर अपने बोझल सीने से अलग करते हुए और चाय का एक घूंट हलक से नीचे उतार कर पूछा। किसकी? दुलारी ने खुज्जड़ जमीन पर रखकर जवाबी सवाल किया। राम भरोसे की। और किसकी? अब का खबर आइए इतने दिनों बाद, मेहतरानी ने बड़ी नाउमीदी से कहा। मगर दूसरे ही लम्हे उसे गुस्सा आ गया। उसी के भीतर घुसा बैठा होइए, जाको भगाकर ले गवा है। और इससे भी तसल्ली न हुई तो दुलारी ने राम भरोसे को एक मोटी सी गाली भी दे डाली। दारी जार का। वो हाय हाय करती रह गई। माफ करियो, कहकर मेहतरानी ने जल्दी से खुज्जड़ खाली कर दिया और खड़ी हो गई। अब चलत हैं बीबी जी, कईयों घर और कमाना है अभी। उसने पाखाने में से उठाकर टोकरी बाएं कूल्हे पर रख ली और दरवाजे की तरफ चली, मगर रुक गई। बिटिया गईं? हाँ। अब फिर कब आई हैं? पता नहीं, उसने किवाड़ की तरफ जाते हुए कहा और फिर मेहतरानी के जाने के बाद कुंडी लगाकर वापस अपने कमरे में चली गई। झाड़ पोंछ और नहाने धोने से फारिग होकर उसने कपड़े बदले, फिर बावर्ची खाने की चौखट से लटके हुए छींके में से उतार कर 2 पराठे और 3 कबाब खाए, जो उसने उस नाश्ते में से बचा लिए थे जो रात बेटी और दामाद के सफ़र के लिए तैयार किया गया था। कंकर की सुरमई रंग की सुराही से 2 कटोरे ठंडा पानी पीने के बाद जीना चढ़कर वो बरसाती में चली गई। बरसाती भट्टी बनी हुई थी। 3 खिड़कियां थीं, एक पिछवाड़े की गली की तरफ और 2 सामने आंगन की तरफ। उसने तीनों खिड़कियां खोल दी। उसे पसीने में नहाए बदन पर लू की गर्मी की ठंडक महसूस हुई। वो गुनगुनाने लगी, गुनगुनाती रही और इधर उधर बिखरी चीज़ों को उठा उठाकर सलीके से उनकी जगह रखती रही। सबसे आखिर में उसने निवाड़ के उन 2 पलंगों का रुख किया जो बरसाती के बीचों बीच एक दूसरे से मिले बिछे हुए थे। एक का बिस्तर जूं का तूं था, लेकिन दूसरे का शिकन दर शिकन गुंजला हुआ था। उस बिस्तर की दरी एक तरफ से इतनी हट गई थी कि पट्टी और निवाड़ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ दरी और उस पर बिछी हुई चादर इतनी लटक गई थी कि फर्श को छू रही थी। ओढ़ने की महीन चादर ओढ़ी नहीं गई थी और वैसी ही तह की हुई पैतियाने रखी हुई थी। दोनों बिस्तरों के तकियों के गिलाफों पर हरे रंग के बेल बूटे कड़े हुए थे। गुंजले बिस्तर का तकिया अपनी जगह पर था सिरहाने, लेकिन दूसरे बिस्तर का तकिया खिसक कर गुंजले बिस्तर पर आ गया था। उसे इस तकिए की यह बेकायदगी पसंद आई। उसने उसे उठाकर दूसरे बिस्तर के सिरहाने पटक सा दिया, लेकिन फौरन ही उसने उस पर एक हल्का सा हाथ भी फेरा, जैसे बुजुर्ग शफकत से बच्चों के सर पर फेरते हैं। फिर उसने झुककर गुंजली हुई चादर का जायजा लिया और मुतमईन होकर दोनों चादरों, तकिए और दरी को उठाकर साथ वाले पलंग पर रखा और बारी बारी बिछाने की चादर, ओढ़ने की चादर और दरी को झाड़कर दोबारा बिस्तर लगाया। वो बिस्तर लगा रही थी तो उसे पलंग के नीचे एक छोटा सा कपड़ा पड़ा नजर आया था। उसने कपड़े को पैर से खिसकाकर बाहर निकाला, उठाकर गौर से देखा, जेरे लब नहीं कहा और टीन की उस टोकरी में डाल दिया जो पिछवाड़े की खिड़की के नीचे रखी हुई थी और जिसमें बेले के 2 मुरझाए हुए हार पहले से पड़े थे। फिर वो खिड़की बंद करके गुनगुनाती हुई नीचे चली गई। फिर आने वालों का जैसे तांता बंध गया। सबसे पहले बुआ आई, जिनकी आमद की उसे तवक्को नहीं थी क्योंकि वो पीर का कह के गई थी। बुआ ने चादर उतारकर उससे गर्दन और माथे का पसीना पोंछा और उसकी चारपाई पर पायंती की तरफ बैठकर इतवार ही को आ जाने की वजह बयान की, जो उनकी ये फिक्र थी कि हमारी मुन्नी बिटिया और उनके दूल्हा के जाने के बाद बिल्कुल अकेली होगी और भाएं भाएं करता घर खाने को दौड़ रहा होगा। फिर उन्होंने बिटिया और उनके दूल्हा की रवानगी के बारे में ताबड़तोड़ कई सवाल किए। जवाब में उसने उन्हें बताया गाड़ी लेट थी, पूरे 1 घंटे। भीड़ अच्छी खासी थी, फिर भी डब्बे में घुस गए थे। कासगंज के बाद शायद जगह मिल गई होगी। रात भर जागे होंगे बच्चे। नहीं, वो खाना खाने के बाद ऊपर बरसाती में चले गए थे, थोड़ा सोने। मुस्कुराहट की एक झलक उसकी आंखों में नजर आई। फिर उसने बुआ से ताबड़तोड़ कई सवाल किए, जिनके जवाब में बुआ ने बताया कि फजलू रात भर हाय हाय करता रहा। बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो क्या करती, मजबूरी थी। सुबह डॉक्टर को दिखाना पड़ा। मियादी बुखार बताया है और लाल दवा दी है। पूरा 1 रुपया लिया। नीस्ती में आटा गीला। हाँ, बुखार अब कम है। दामाद मिला भी तो निकम्मा, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। शबरातन पूरे दिनों से है और वो बुखार चढ़ा के बैठा है। वो हंस दी। बुआ भी कमाल करती हैं। फजलू ने क्या मन्नत मांगी थी कि बुखार चढ़े। पैसों की बुआ फिक्र ना करें, दवा दारू पर जो खर्चा आएगा वो दे देगी। निकम्मा सही, पर एक मर्द तो है घर में।
تب بوا نے اسے بتایا کہ راستے میں سبزی والا مل گیا تھا، اس لیے انہوں نے کچھ ترکاریاں خرید لیں، اور ادا میاں کی دکان کھلی تھی اس لیے آج سیر گوشت بھی لے لیا۔ فضلو تو گیا کام سے کچھ دنوں کے واسطے، سوچا میں ہی کچھ لیتی چلوں ورنہ پکے گا کیا گھر میں۔ اچھا کیا، اس نے تکیے کے نیچے سے بٹوا نکالا۔ کتنے پیسے ہوئے؟ ایسی بھی کیا جلدی ہے، لے لوں گی۔ اور وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، مگر جب اس نے اصرار کیا تو انہوں نے انگلیوں پر حساب کر کے بتایا، ترکاریاں 7.5 آنے کی اور 4.5 آنے کا گوشت، کل 11 آنے ہوئے، نہیں 12 آنے۔ اس نے بٹوے سے 1 روپے کا ایک نوٹ نکال کر ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے چادر کے کونے کی گانٹھ کھول کر اس میں سے ایک چونی نکالی، حساب بے باک کیا اور چادر اٹھا کر اپنی کوٹری میں چلی گئیں جو کمرے کے بالمقابل دالان کے دوسرے سرے پر تھی۔ پھر بھشتی کا بیٹا آیا، کمر پر لال کپڑا لپیٹے اور اس پر مشک لادے۔ اس نے اس سے کمرے کے دروازے کے ایک پٹ کی آڑ سے پوچھا کہ خیراتی کیوں نہیں آیا؟ ابا کی ناف ٹل گئی ہے۔ اور جب وہ پھر مشک بھرنے مسجد گیا تو بوا نے اس سے کہا، ہے بلاقی سے کیا پردہ، زیادہ سے زیادہ اپنی بٹیا کی عمر کا ہوگا۔ اس نے بوا کے اعتراض کو یکسر مسترد کر دیا، پورا مرد لگتا ہے، کیا ڈیل ڈول نکالا ہے لڑکے نے۔ جب بلاقی دوسری مشق کا پانی غسل خانے کے ایک مٹکے اور باورچی خانے کی ٹنکی میں اونڈیل کر چلا گیا، تب بوا کو خیال آیا کہ ایک مشق اور منگوا لی جاتی تو آنگن میں چھڑکاؤ بھی ہو جاتا۔ اس نے دالان میں کھڑے ہو کر جہاں سے دھوپ اب سرک چلی تھی آسمان کی طرف دیکھا اور پنکھا جھلتے ہوئے کہا، بارش ہوگی۔ حالانکہ آسمان بالکل صاف تھا۔ ہاں، لالا جیون لال کے جیون نواس کے پیپل کے پتے اب تالیاں نہیں بجا رہے تھے، اور ردی کاغذ کا ایک ٹکڑا اتنی دیر سے وہیں زینے کے نیچے رکھی گھڑونچی کے ایک پائے کے پاس بے سود پڑا تھا۔ کیا پکا رہی ہو؟ اس نے دالان کے کھمبے سے ٹیک لگا کر پوچھا، جہاں سے باورچی خانے کے اندر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ بوا مٹی کے کنڈے میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، آلو گوشت، روٹیاں زیادہ ڈال لینا، شبراتن اور بچوں کے لیے، اور ہاں رات کے کچھ کباب بچے رکھے ہیں وہ بھی لیتی جانا۔ بوا نے اسے پیار اور احسان بھری نظروں سے دیکھا۔ چائے بناؤں؟ بناؤ۔ وہ دالان میں بچھے تخت پر پھیلی تولیہ اٹھا کر غسل خانے کی طرف چل دی۔ تم پانی رکھو، میں اتنے میں نہائے لیتی ہوں، بڑا حبس ہے۔ پھر پورن مالی آیا، ہار بیلے کے۔ وہ جوڑے میں بال پن اڑس رہی تھی۔ کل ہی کہہ دیا تھا، آج سے مت دینا۔ بوا اس سے کہہ دو نہیں چاہیے۔ بوا پھر بھی موتیے کی ات کھلی کلیوں کے 2 ہار لے آئیں۔ لو، اور ہار انہوں نے اس کی طرف بڑھا دیے۔ میں کیا کروں گی ان کا؟ بوا کی بوڑھی آنکھوں کو شاید وہ تغیر نظر نہ آیا جو ہاروں کی پیشکش نے اس کے چہرے پر پیدا کر دیا تھا، ورنہ وہ نہ کہتی، جوڑے میں لپیٹ لو، اچھے لگیں گے۔ اس نے ہار بوا کے ہاتھ سے لے لیا، اور جب وہ واپس باورچی خانے میں چلی گئیں تو اس نے ہاروں کا گچھا بنا کر اسے بس ایک بار سونگھا اور پھر اس گڑھے کی گردن میں ڈال دیا جو زینے کے نیچے گھڑونچی پر رکھا ہوا تھا۔ اور جب سریا آئی تو سارے گھر میں ٹکاری آموں کی خوشبو پھیل گئی۔ سریا نے آموں سے بھری ٹوکری تخت پر رکھ کر اسے بتایا کہ ہمارے قائم گنج کے باغ کے ہیں، ابا لائے ہیں، بھیا کو کہیں جانا تھا کام سے، وہ نہ آ سکے، اس لیے ابا چھوڑنے آئے ہیں، ٹھہریں گے نہیں، انہیں وکیل صاحب سے ملنے جانا ہے۔ اتنے میں بوا بھی باہر کا دروازہ بند کر کے آ گئیں۔ خاں صاحب تھے، سلام کہہ رہے تھے۔ وعلیکم کہہ کر وہ سریا کے ساتھ بیٹھک میں چلی گئی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ لڑکی کے نصاب میں شامل ایک غزل کے اشعار کے معنی سمجھاتی رہی اور سریا اس کی آواز پر کان لگائے اور رہ کر اس کے چہرے پر نظریں جما کر کبھی اسے اور کبھی اپنے آپ کو پنکھا جھلتی رہی، اس ہاتھ سے اور اس ہاتھ سے۔ اور جب وہ اس شعر پر پہنچی، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے، تو اس سے رہا نہ گیا، یہ تو مجھے لگاتار گھورے کیوں جا رہی ہو۔ سریا سٹپٹا سی گئی، پنکھا اس کے ہاتھ سے چھٹ کر گر گیا۔ پنکھے کو فرش پر سے اٹھانے میں جتنا وقت وہ لگا سکتی تھی اس نے لگایا اور کہا، برا نہ مانے تو کہوں استانی جی۔ وہ چپ رہی۔ سریا نے اس کی خاموشی کو ہاں سمجھ کر بڑی ہمت کر کے مگر جھجکے بنا کہہ ہی دیا، آج آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں۔ اس کے بدن کے خون نے اس کے گالوں پر ہلہ بول دیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے، سو جو بھی اس کی زبان پر آیا اس نے کہہ دیا، چل ہٹ لڑکی، بڑوں سے مذاق نہیں کرتے، آپ جتنا چاہیں ڈانٹ لیں، پر اللہ قسم استانی جی، آج آپ واقعی بہت اچھی لگ رہی ہیں، سچی، روز سے زیادہ۔ اچھا کہہ کر وہ پھر غزل کی طرف رجوع ہو گئی۔ جب سبق ختم ہو گیا تو دونوں باہر آنگن میں آئیں۔ اس نے بوا سے کہا کہ وہ سریا کو اس کے گھر تک چھوڑ آئیں، اور جب بوا چادر لینے اپنی کوٹری میں گئیں تو اس نے لڑکی کا سر اپنے سینے سے لگا کر اس پر ہاتھ پھیرا اور کہا، آموں کا شکریہ۔
सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था, मगर अब नजर भी नहीं आ रहा था। बस जीवन निवास के पीपल की फुंगनी अभी तक उसकी डूबती सुनहरी रोशनी की जद में थी। तपिश कम हो गई थी, पर हब्स का वही आलम था। वो तख्त खींचकर दालान से आंगन में लाई और उस पर पैर लटकाकर बैठ गई। जब बुआ वापस आ गई तो उसने उनसे कहा कि वो निकल लें, वरना फिर अंधेरा हो जाएगा। बुआ ने बावर्ची खाने में खाना बांधते हुए उससे खाने को पूछा तो उसने कहा, नहीं, अभी भूख नहीं लगी। हाँ, कल मैं 3:30 से पहले नहीं लौटूंगी स्कूल से, उससे पहले ना आना। और सुनो, बच्चों के लिए कुछ आम भी रख लो। खां साहब के अपने बाग। बुआ ने भगोने में भीगे हुए आमों में से 4 आम उठाते हुए कहा, हाँ, बड़े भले आदमी हैं, बड़े भले आदमी हैं। हाँ, और क्या शक्ल दी है अल्लाह ने। अल्लाह जन्नत नसीब करे। बीवी भी बड़ी नेक थी उनकी। हाँ, अब फिर शादी करना चाहते हैं। वो मुस्कुराई। तुम्हें कैसे मालूम? सुरैया को छोड़ने गई थी अभी, तो उनकी अम्मा को सलाम करने चली गई अंदर। उन्होंने बताया। फिर क्या है, कहीं कर दो बात पक्की। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर बुआ की आवाज़ आई, बात तो मैं अभी पक्की कर दूं, बस किसी के हाँ करने की देर है। तब उसे एहसास हुआ कि जो कांटा वो बुआ के चुभ हो रही थी वो खुद उसके चुभ गया है। वो तेजी से उठी, बावर्ची खाने में गई, नेमत खाने के ऊपर रखी हुई माचिस की डिबिया उठाकर वापस आंगन में आई। दालान में टंगी हुई लालटेन उतारी, जलाई। हालांकि अंधेरा अभी दूर था। टांगी और डिबिया रखने फिर बावर्ची खाने में जा रही थी कि गली के मोड़ की तरफ से साईं बाबा की खरजदार आवाज आई, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। बुआ ये कहती उठी कि इनकी जुमेरात आज हुई है, और आटे के कनस्तर में से एक कटोरा आटा निकालकर दरवाजे की तरफ चली, मगर उसने कटोरा उनके हाथ से ले लिया। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। साईं बाबा ने दरवाजे के सामने रुककर सदा लगाई। उसने दरवाजे का एक पट थोड़ा सा खोलकर कटोरा उनकी तरफ बढ़ा दिया, और जब उन्होंने आटा अपने किशकौल में डालकर कटोरा उसे वापस किया तो उसने पट थोड़ा सा और खोल दिया और काने पर्दे के पीछे से पूछा, बाबा, आपको आम पसंद है? साईं बाबा ने जवाब दिया, बेटी, आम किसे अच्छे नहीं लगते। वो तेज तेज कदमों से गई, 2 आम लेकर लौटी, पट पूरा खोलकर, और साईं बाबा के सामने बिल्कुल बेपर्दा खड़ी होकर उसने वो आम दोनों हाथों में रखकर उन्हें ऐसे पेश किए जैसे किसी को नजराना पेश कर रही हो। साईं बाबा ने कोशिश करते हुए कि उसके चेहरे पर उनकी नजर न पड़े, आम इस सलीके से उठाए कि उनका हाथ उसके हाथों से जरा भी मस न हुआ, और वो उसे दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। वो चंद लम्हे खुले दरवाजे में खड़ी उनके लंबे तड़ंगे चौड़े चकले जिस्म को गली की तंगी का मजाक उड़ाते देखती रही। वो सहन में वापस आई तो उसने बुआ को खाने की पोटली पास रखे तख्त पर बैठा पाया। क्या रात यहीं रहने का इरादा है? बुआ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। मुन्नी रानी, मैं कलाम मजीद की कसम खा के कहती हूँ, बात उन्होंने शुरू की थी, खां साहब की अम्मा ने। वो कुछ समझी कुछ नहीं समझी। कैसी बात? कौन सी बात? बुआ उसकी कलाई पकड़े रहीं। साफ साफ तो नहीं कहा उन्होंने, पर इससे ज्यादा साफ और क्या कहती भी। कहने लगी, तुम्हारी नज़र में कोई मुनासिब रिश्ता हो तो बताना। उसने आहिस्ता से अपनी कलाई छुड़ाई और बहुत रसान से कहा, क्यों सताती हो मुझे बुआ? लो और सुनो, मैं अपनी जान के टुकड़े को सताऊंगी? जिसे इन हाथों में खिलाया, पाल पोस के बड़ा किया, उसे सताऊंगी? तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता, इसलिए कहती हूँ। और बार बार कहती हो, हालांकि जवाब पहले से मालूम है। इसे सताना नहीं तो और क्या कहते हैं? पहले तो बिटिया थी बीच में, अब वो फिक्र भी दूर हुई। मैंने कभी कहा कि बिटिया रुकावट है? नहीं कहा तो क्या हुआ? मैं क्या इतना भी नहीं समझती? तुम खाक नहीं समझती। पढ़ी लिखी नहीं तुम्हारी तरियों तो ये ना समझियो कि जाहिल हूँ। मैं भी समझती हूँ रंडापे के दुख। हाँ, बेवा हुई तो जवान नहीं थी, पर बुढ़िया भी नहीं थी, मुझे सब मालूम है मुन्नी रानी। तो फिर तुमने क्यों ना कर ली दूसरी शादी? कोई मिला ही नहीं, वरना मैं तो बरोबर करती दूसरा खसम। वो हंस दी। हुज्जत करना कोई तुमसे सीखे बुआ। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां से अब अंधेरे की फुहार गिरनी शुरू हो गई थी। अब निकल लो, वरना मरघट वाली भुतनी रास्ता रोकेगी। 12वीं का चांद अब इतना रोशन था कि लालटेन की मुअल्लक रोशनी शर्मा रही थी। हब्स दम तोड़ रहा था। जीवन निवास के पीपल के पत्ते अब रह रहकर तालियां बजा रहे थे। भीगी हवा के झोंकों ने पंखा उसके हाथ से ले लिया था। बालों की एक लट जो जूड़े की कैद से निकल भागी थी, रह रहकर उसके गाल से खेल रही थी। उसका भुरभुरा बदन कुछ सोया कुछ जागा तख्त पर दराज था। एक जोर का झोंका आया, बहुत भीगा हुआ।
मुअल्लक रोशनी ने दालान के फर्श पर कई टेढ़े मेढ़े खाके बना डाले। बरसाती की जो खिड़कियां वो खुली छोड़ आई थी, उनके पटों धड़ पड़ की। दालान में रखी हुई कंकर की सुराही पर ढका हुआ नक्शी कटोरा तिरछी टोपी बन गया और आंगन के कच्चे फर्श ने थोड़ी सी धूल उसके चेहरे पर फेंक दी, जिसे साफ करने के लिए उसने सफेद कुर्ते का दामन ऊपर उठाया तो चांदनी ने वारफ्ता होकर उसके मुलायम पेट के प्यार पर प्यार ले डाले। फिर कहीं दूर बिजली कड़की। 1 2 3 4। जब वो 14 पर पहुंची तब दूसरी बार बिजली की कड़क सुनाई दी। उसने फिर गिनती शुरू की। इस बार 12 पर ही कड़की और अगली बार 10 पर। बारिश आ रही है और बड़ी तेजी से आ रही है। वो उठकर बैठ गई। बादल का एक ताप गुजार टुकड़ा चांद के सामने से गुजरा। आंगन में फिर चांदनी फैल गई। उसने मुड़कर पूरब की तरफ देखा। पूरी फौज चली आ रही है। आसमान पर बादल छा गए और जमीन पर अंधेरा। बड़ी जोर से बिजली चमकी और घर की तकरीबन हर चीज लम्हे भर के लिए उछल कर अंधेरे के गार से रोशनी की वादी में आई और फिर गार में वापस चली गई। वो जूं की तूं बैठी रही। तुम बिजली से नहीं डरती? नहीं। कमाल है, औरतों का तो पेशाब खता हो जाता है डर के मारे। छी छी। चंद मोटी बूंदें उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर गिरी। उसने तख्त और आंगन के कच्चे फर्श पर कई मोटी मोटी बूंदों के गिरने की आवाज सुनी। वो उठकर दालान में आ गई। बहुत सी बूंदें ताड़ ताड़ कच्चे फर्श पर गिरीं तो सौंधी खुशबू की लपटें नथनों के रास्ते उसके दिमाग में दाखिल होकर उधम मचाने लगी। उसने सर को दालान के एक खंबे का सहारा दिया। बिजली चमकी और उसने आंगन में बहुत से बुलबुले बनते और फूटते देखे। उसने कुर्ते की आस्तीन चढ़ाकर हाथ आंगन की तरफ बढ़ाया, जैसे सवाली बढ़ाता है। जरा की जरा में हाथ कोहनी तक भीग गया। उसने हाथ खींच लिया। वो खंबे से सर टिकाए खाली खाली नजरों से बिजली के बादलों का सीना चीर कर उरियां होने और फिर पर्दे में चले जाने और बुलबुलों के पानी के धारों के साथ बहने और फिर पानी हो जाने का मंजर देखती रही। फिर उसने लालटेन उतारी, उसकी लौ धीमी की और कमरे में चली गई। कोई 8-10 मिनट बाद वो कमरे से बाहर आई, झिझकती, बदन चुराए, जैसे 20-21 बरस पहले सुहाग के इब्तिदाई दिनों में वो इसी कमरे से सुबह घूंघट निकाले सास ससुर से नजरें चुराए शर्माती लजाती निकला करती थी। और उसका शौहर उसे कमरे से बाहर जाने से पहले लिबास की एक एक शिकन को ठीक करते, बालों की उलझी लटों को सुलझाते और आईने में गर्दन और गालों पर प्यार के चुगलखोर निशानों की तलाश करते देखकर बिस्तर पर औंधा होकर और तकिए में मुंह देकर खीखी हंसा करता था। ऐ है, क्या मासूमियत है, क्या भोलपन है, जैसे अब्बा अम्मा कुछ जानते ही नहीं। तो क्या बेहयाई का लिबादा ओढ़ लूं? नहीं, मेरे ख्याल में बुर्का ठीक रहेगा। जाइए, हम नहीं बोलते। उसने बड़ी एहतियात से दरवाज़ा भीड़ा, जैसे किसी के उठ जाने का खदशा हो, और आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों दालान के बीच में आई, जैसे डर हो कि कहीं कोई देख न ले। हवा का एक ठंडा और भीगा झोंका उसके चोटी से एड़ी तक नंगे बदन से टकराया। उसने झुरझुरी ली। अब न बादल गरज रहे थे, न बिजली चमक रही थी, बस बारिश हो रही थी, मगर जोर शोर से नहीं। उसने पहले एक पैर आंगन में रखा, फिर दूसरा। बारिश ने अपनी बहुत सी लड़ियां उसकी खुददार गर्दन, मगरूर सीने, लजाती पीठ और इतराते कूल्हों पर निछावर कर दी। उसके बाजू उसके उभरे हुए सीने पर एक दूसरे से बगलगीर हो गए। उसने बादल छाए आसमान की तरफ मुंह उठाकर आंखें बंद कर लीं। फिर उसके कानों ने बिजली की कड़क सुनी। पपोटों के पर्दे के पीछे से उसने बिजली की चमक देखी। उसने आंखें खोल दी। बारिश अब फिर जोर शोर से हो रही थी। उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठ गए और आंगन की गीली मिट्टी पर उसके पैरों ने गर्दिश शुरू की, जो तेज होती गई, तेज होती गई, तेज होती गई। बादलों ने गरज कर और बिजली ने कड़क कर उसे कई बार मना किया, मगर उसका जिस्म नहीं माना और गर्दिश करता रहा। हत्ता के बादल, दीवारें, छतें, आंगन, दालान, खंबे, हर चीज उसके साथ गर्दिश करने लगे। वो लड़खड़ाती हुई तख्त पर कुछ गिरी, कुछ बैठी और उसने अपना चेहरा अपने हाथों में ले लिया। बारिश रुक गई, बादल छट गए, चांद फिर निकल आया। चांदनी ने उसके निढाल कंधों पर बड़ी नरमी, बड़ी शफकत से हाथ रखकर कहा, अब उठो। वो उठी और खोई खोई सी कमरे में चली गई। 15-20 मिनट बाद वो कमरे से बाहर आई तो वही मैला गरारा और कुर्ता पहने हुए थी जिसमें 11-12 घंटे पहले उसकी आंख खुली थी। आंगन पार करके उसने जीना चढ़ना शुरू किया। अभी आज जीना ही चढ़ी थी कि रुक गई। वापस आई। जीने के नीचे घड़ौंची पर रखे हुए घड़े की गर्दन से मोतिये की अधखुली कलियों के भीगे हार उतारे और जीना चढ़कर बरसाती में चली गई।
ہار تکیے کے پاس رکھ کر اور ان کی طرف منہ کر کے وہ اس بستر پر لیٹ گئی جو اس نے دوپہر کو ٹھیک کیا تھا، مگر نیند اسے بہت دیر میں بڑی مشکل سے آئی۔